राधा स्वामी। जय गुरु दर्शक बंधु, आजिकार यही भिडियोटी आपण मानक स्वागत। आज आम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर बाल्य लीलार द्वितीय भाग आलोचना करिबा। तो चलंतु फ्रेंड्स भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर बाल्य जीवनर आउ एक घटना। अनुकूल चंद्रंक घर पाखरे गोटे बड़ झील बा चुआ थिला। धीवर माने झील को आसी माछ धरती। बालक दिने सकाळे सेठाकू बुलिबाकू जाई देखिबाकू पाइले जालरे धरा जाइथिबा माछ गुड़िक श्वास कष्टरे मृत्युप्राय अवस्थारे छटपट हेउछंती। माछ गुड़िकर दुर्दशा देखि तांकर कोमल प्राण कांदी उठिला। कि भावे एमानंकर प्राण बंचा जाए ए चिंतारे से अस्थिर होई उठिले। धीवर मानंक सह कथाबार्तारे से जानी पारिले माछ गुड़िकू हाटरे विक्रय करी 2 टंका रोजगार करिवे। धीवर मानंक कथा सुनी से घर को छुटी जाई मांक पाखकू जाई उपस्थित हेले एवं 2टी टंका पाई अस्तव्यस्त कले। बालकर अजस्र अनुरोध आउ आदरर सुहागवाणी गुड़िक जननी देवी शुणिले नाही। अनुकूल चंद्र छाड़िबार पात्र नुहंती। अभीष्ट सिद्धि पाई से नछड़ बंधा होई लागिले। शेषरे मां को कुंढाई धरी कंदाकटा आरंभ करिदेले। एहा परे जननी देवी अतिष्ठ होई तांको हातरे 2 टंका देई अस्वस्थी लाभ कले। 2 टंका पाइबा परे गोटिए डियारे धीवर मानंकर पाखको जाई हाजिर हेले एवं विनीत स्वरे सेमानंकु कहिले, भाई 2 टंका नियो, माछ गुड़िकू आउ कष्ट दियो ना, भाई सेमानंकु छाड़ी दियो। एहीपरि अपूर्व दया और करुणा भावर परिचय पाई विस्मय होई धीवर माने तांकर निर्देश अनुसारे माछ गुड़िक गढ़ियारे छाड़ी दे चलीगले। एही अवस्थारे बालक किछिटा सुस्ति लाभ कले सत, किंतु से सबुदिन पाई निश्चिंत होई पारिले नाही। भविष्यतरे तो धीवर माने पुणी माछ धरिबा को आसी पारंती। एही आशंकारे तांकर दरदी मन भीषण चिंताकुल होई उठिला। एही दुरवस्थार प्रतिरोध पाई कोनोसी उपाय खोज न पाई कोमल प्राण क्षुद्र बालक शेषरे करुणामय सही भगवानक चरण रे निजर शिशु मनर कातर प्रार्थना निवेदन करी कहिले, हे दयाल ठाकुर, झीलटा जेपरी तुमर कृपारू शीघ्र सुखी जाऊ। धीवर माने जेपरी आउ माछ धरी न पारंती। एहीपरि भावरे बालकर एही मनस्कामना सिद्धि होइथिला। सेतेबेले से समयरू सेही झीलटी सुखिबाको आरंभ करी अति शीघ्र ताहा एका बेले जलशून्य होई कृषि भूमि रे परिणत होइतिला। कथा प्रसंगरे जननी देवींकठू प्रायतः कहिबा शुणिछि, अनुकूल बाल्य बयसरे भारी दुष्ट थिला। तार से दुष्टपणरे कथा कही शेष करा जाई पारेना। पाख पड़ोशी माने तार दुरात्म्यरे अस्थिर हेउथिले आउ सेमानंकर नियमित नालिश मते व्यस्त करी तोलुथला। तेबे तार सरलतारे समस्ते मुग्ध थिले। तार विषय गोटे जिनिस सबु समय लक्ष्य करिछि, से केतेबेले मोर कौनसी आदेश अमान्य करिनी आउ मोर शासन जेते कठोर हेले मध्य अम्लान बदन रे सह्य करिछि आउ देखिछि मो प्रति थिला तार भारी दरदी भाव। मातृ प्रति शिशु अनुकूल चंद्रंकर किभली श्रद्धा थिला तार गोटे मधुर परिचय श्री श्री अनुकूल चंद्र निजे ही परवर्ती काल रे वर्णना करिसंती। बाल्य स्मृति आलोचना करिबा समय रे दिने से आवेग भरा होई कहिथिले, बेल 2 प्रहर गड़ी जाइछि। सेतेबेले रंधा बढ़ार कौनसी आयोजन नाही।
ଆମେ ତ ଭୋକରେ କାତର। ମା ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ଶୁଣି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ମା କେଉଁଠୁ ଖୁଦ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାକୁ କ୍ଷୀରି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କି ମିଠା ଯେ ଲାଗିଲା ତା କ'ଣ କହିବି। ମାର ଯେପରି ସବୁ ମିଠା। ମା ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିବାକୁ ବସୁଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ି ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ। ଜନନୀଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଜନନୀ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାବନାସ୍ଥ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଥରେ ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଆହାର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ଅତୀତ ହୋଇଯାଉଛି ଦେଖି ଜନନୀ କହିଲେ, ତୁ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବିଳମ୍ବ କଲୁ। ସ୍କୁଲ ଯିବାର ସମୟ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଆଉ ତୁ ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, ଅଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲେ, ମାତ୍ର ବସି ବସି ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ କହିଲେ, ମା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ତୁ ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବି କିପରି? ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଅଙ୍କ କରିଦେଇପାରେ ତାହାହେଲେ ଯେ ମୋର ମାଙ୍କର କଥା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଅଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଠିନ ନଥିଲା। ସେ ଅନାୟାସରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଜନନୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କ କରାହେଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଗଣ ବାଳକର ଅଗାଧ ଅସାମାନ୍ୟ ମାତୃଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ବେଶ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଗମନାଗମନର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜନନୀ କହିଲେ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ବେଶୀ କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ, ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବେଶ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ବେଶୀ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଭୟାନକ କ୍ଷତଯୁକ୍ତ ପାଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତସ୍ଥାନ ମାତୃଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ମାତୃନିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ମିଳେ। ବାଳକର 4-5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତୃଦେବ ଥରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନମୋହିନୀ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପରିବାରର ବିପୁଳ ବ୍ୟୟଭାର ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ତାହା କହିବାର ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଛଡ଼ା ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ରୁଗ୍ଣ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀର୍ଘ 3 ମାଇଲ ନିର୍ଜନ ପଥ ଚାଲିଯାଇ ପାବନା ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଔଷଧ ଆଣୁଥିଲେ। ଦିନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନୌକାରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଛତାଟି ହଜିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜନନୀ ଦେବୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଳକ କହିଲେ, ମା ତୁ ମୋଟେ ଭାବନା, ମୋର ଜମା ଛତା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବିନା ଛତାରେ ଯାଇପାରେ। ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପାଖେ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଜନନୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତୃଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାଳକ ସହଜେ ତାହା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଓ ମାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ନାନା ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଢ଼ି ଭାଜୁଥିଲେ ବାଳକ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ମା
ଭୟ କରନା, ତୁ ଖୁବ୍ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବିକିବି, ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଗୃହସ୍ଥଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଏହି ସହଜ ମାତୃନିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ବାଳକର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁ ଘଟଣାରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରୁ ବାଳକ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ଛଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରା, ପ୍ରାଣପଣେ ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜନନୀ ଦେବୀ କ୍ଷିପ୍ର ବାଳକଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମୟରେ ବାଳକ ହଠାତ୍ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେହରୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି। ମାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପଳେଇ ନ ଯାଇ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, ଏକଦା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ବାଳକଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ବାଳକ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଭୁଲ ହୁଏ ସେଦିନ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲି ଯାଇ ଏହି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରାହେଲେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଲଘୁତା ହେତୁ ଅପରାଧ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଭୁଲ ହେଲେ ତୁମର ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏହି ବାଳକ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ରୂପେ ପ୍ରାଣପଣେ ଏହି ବାଳକ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଜୀବନୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବେ ଭନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ।